नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ दपिंदर कौर ते हाजिर हाँ लैके देश विदेश नाल जुड़ियां कुछ खास खबरां। शुरुआत विच गल करांगे कैनेडा तो आई खबर दे नाल। ओंटारियो रीओपनिंग की तैयारी कर रहा है। इस संबंधी गल करदियां प्रीमियर फोर्ड ने कहा है कि 17 फरवरी नूं प्रोविंस अपने मुड़ खोलण दे अगले पड़ाव वल वध रहा है। इस दे नाल ही 1 मार्च तो ओंटारियो प्रोविंस दे वैक्सीन पासपोर्ट प्रणाली दे सबूत नूं हटा रही है। जिवें जिवें ओंटारियो विखे ओमिक्रॉन वेव का प्रभाव घट देखण नूं मिल रहा है तां प्रोविंस पूरी तरह मुड़ खोलण की तैयारी कर रहा है। क्वींस पार्क विखे एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि 17 फरवरी तो ओंटारियो अपने मुड़ खोलण के अगले पड़ाव वल वध रहा है। प्रीमियर फोर्ड ने 1 मार्च नूं वैक्सीन पासपोर्ट प्रणाली नूं खत्म करन समेत कई सूबाई कोविड-19 जनतक सेहत उपावां नूं सौखा करन लई समा सीमा की घोषणा की है। We started in January when we welcomed kids back to class and opened businesses. Since then, key indicators have steadily improved. At the peak of Omicron wave, over 4,000 people were hospitalized with COVID-19 in Ontario. That number has now dropped to 1,500. While percent positivity hit highs of nearly 40% in early January, it has now dropped to 13%. And Ontario's healthcare workforce continues to stabilize as we lift Directive 2 and restart more surgeries. Because of this progress, we heard from our Chief Medical Officer of Health, Dr. Moore, 2 weeks ago, and again last week, that we were fast approaching a time when we could safely remove restrictions. Over the weekend, I received recommendations from Dr. Moore on a plan to safely reopen our economy and remove Ontario's vaccine passport system. I've accepted these recommendations. ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਿਕਰॉन ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਮਿਕਰॉन ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 4000 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 1500 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Today I can announce that beginning on February 17th, we will remove all capacity limits except for sporting events, concert venues, and theaters, which will be capped at 50%. Some higher risk settings will also be capped at 25%. Social gathering limits will increase to 25 people indoors and 100 people outdoors. Organized public events will increase to 50 people indoors with no limits outdoors. Effective March the 1st, we intend to eliminate capacity limits in all indoor public settings. At the same time, and at the recommendation of Dr. Moore, we will lift proof of vaccination requirements for all settings. Based on the advice of Dr. Moore and what we have learned over the pandemic, we will need to keep masking in place for just a little bit longer. This is an important layer of protection that will allow us to proceed with our reopening plan safely. My friends, like all of you, I've waited a long time for this news, but please never doubt that the steps we took together, as difficult as they were absolutely necessary and saved tens of thousands of lives from COVID-19. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖਿੰਡਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 21% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ $7,48,450 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ CREA ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਫਾਲ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਅਲਟਰ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ HPI ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਟਰੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਨ 1988 'ਚ ਬਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਡਾਇਨਾ ਡੀਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲੋਲੀ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਸਟੀਵ ਬੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ US ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 2022 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰ ਨਾ ਤਾਂ $15 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮੰਥਲੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ $1 ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਫੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਈ-ਪਰਸ ਕਿਰਾਇਆ $1.60 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰ ਪਾਸ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਪਾਸ $15 ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮੰਥਲੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਟ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ it's a benefit, a great benefit to our seniors. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ SMC ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ EOI ਹੈ ਤੇ ਇਹ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ 1 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $2160 ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $1330 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, $830 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ EOI ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ INZ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 1050 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ PR ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੈਫ ਸਕਾਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਫੇਸ 1 ਤਹਿਤ 11,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 27,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਖਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 14.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 8,26,400 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,27,800 ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 3,98,600 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਸਖਤਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਥਵੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ WA ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ WA ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਗਮਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ RAT ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WA ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ WA ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੂੰਘਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ RAT ਜਾਂ PCR ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੌਰਾਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ RAT ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ WA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ COVID-19 ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 6,000 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। WA ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਰਕ ਮੈਗੋਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 2,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1,430 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।